Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Shri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Shri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindhavanam Manoharam Vancha Kalpataru Asya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavonebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayati Girim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasacha Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panotopal Bhavadipotam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurjita Kimapikabodhu Swadarsi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Pam Karos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanaika pitaro kamala yataksho Isham baru bijavaru jugadharma palo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhatharu Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Bandito Diparupam Bhuktin Chamuktin Chatada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Vadane Lakshmi Jasa Cha Vakshasi Yasyasti Hide Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Tavad bhayam dabinodehu suhit nimittam tavad spriha paribhava vipulascha lobha tavad mamu iti asat avagraha arti moolam javan nate angrim avayam prabrinite lokaha tavad bhayam dabinodehu suhit nimittam tavad spriha paribhava vipulascha lobha tavad mamu iti asat avagraha arti moolam javan nate angrim avayam प्रवृणीत लोक गौड़ीय गोस्वामीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी परमहंस जगद्गुरु जानिয়েছেন मंगलमय भगवानेर समस्त व्यवस्थाई मंगल मंगलमय भगवानेर समस्त व्यवस्थाई मंगल आमरा अज्ञान प्रसूत विभिन्न रकम कल्पना करे थाकी भगवानेर এই ব্যবস্থাটা আদৌ মঙ্গল নয় এটা খারাপ করলেন উনি এটা কেন করলেন কে তাকে পুজো করবে কেন করব এই ধরনের আমরা তর্ক বিতর্ক জুড়ে থাকি গৌড়ীয় গোস্বামীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর বহুবার পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন মঙ্গলময় ভগবানের সকল ব্যবস্থাই মঙ্গলময় এই ব্যবস্থাটা অমঙ্গলময় এই ব্যবস্থাটা মঙ্গলময় এরকম হতে পারে না যে ভগবান সর্বাঙ্গীনভাবে মঙ্গলময় বলে আমরা জানি তার একটা কোনো ক্রিয়াকর্মই অমঙ্গল প্রসব করতে পারে না আমরা অনুভব করতে পারি না বিষয়েতে জর্জরিত বিষয়েতে ডুবে রয়েছি যার জন্য এর কোনো রকম খবর আমরা পাই না একটা মিষ্ট বস্তুর তার উত্তর দিকটা মিষ্টি দক্ষিণ দিকটা তেতো এটা হতে পারে না একটা মিষ্টি সন্দেশ নিলাম বা কোনো মিষ্ট বস্তু নিলাম মিষ্টির উপরও মিষ্টি তলাও মিষ্টি আশেপাশে যেখানে খাবে সেখানেই মিষ্টি এটা হতে পারে না কেবল আমাদের অজ্ঞান প্রসূত এই বিচারের জন্য আমরা মনে করে থাকি ভগবানের এই ব্যবস্থা ভালো না কিন্তু যারা ভগবত সেবায় ডুবে রয়েছেন ভগবত সেবানন্দেই যারা ভরপুর রয়েছেন যারা মহাপুরুষ পরমহংস তারা সর্বদাই জানেন ভগবানের যে কোনো ব্যবস্থাই মঙ্গল বাহ্য দৃষ্টিতে যেটা অমঙ্গল বলে মনে হচ্ছে তার পেছনেও মঙ্গল লুকিয়ে রয়েছে বদ্ধজীব যেটাকে মঙ্গল বলে গ্রহণ করে নিজে নিজে তার পেছনে প্রভূত অমঙ্গল সৃষ্টি হয় আর যেটাকে অমঙ্গল বলে ফেলে দেয় তার পেছনে অপার মঙ্গলের সন্ধান লুকিয়ে ছিল কিন্তু সে বুঝতে পারল না এই অনুভব না করবার জন্য সে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে গেল বিষয়াসক্ত চিত্তানাম কৃষ্ণাবেশ সুদূরতঃ আমি বিষয়ের মজা লব আমি বিষয়ের ফুর্তি নেব বিভিন্ন রকমভাবে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ চোখের আনন্দ নিয়ে নেব মোবাইল খুলে এদিক ওদিকে সব আনন্দগুলো নেব লুটে নেব খাওয়া দাওয়ার শোয়ার তোয়াজ করার স্বরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভগবানকেও পেয়ে যাব প্রভুপাদ বলছেন এইসব ব্যক্তির আমাদের গৌড়ীয় মঠে প্রয়োজন নাই যারা দগ্ধ উদর পূর্তির জন্য ভগবত ভজনের জন্য ব্যবস্থা করলেন না শুধু কেবল অন্য অন্য সুবিধে আদি পাওয়া তাদের সঙ্গে আমাদের গৌড়ীয় মঠে তাদের কোনো প্রয়োজন নাই এইসব ব্যক্তি চলে গেলে আমাদের গৌড়ীয় মঠের খরচা বেঁচে যাবে প্রভুপাদ বলছে আমাদের খরচা অনেক বেঁচে যাবে সব দরকার নেই বেকার এনে বলছেন মহাপুরুষগণের বিচার মহাজন যেন গত সপন্থা বলে থাকি কিন্তু অনুভব করতে পারি না মহাপুরুষের কাছে থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই যে কোনোভাবেই আমাদের অনুভব করা উচিত প্রভুপাদ বলছেন তত্ত্ব অনুকম্পাম সুসমীক্ষমান ভঞ্জান এব আত্মকৃত বিপাকম আমি আজ যে এই অবস্থায় পড়ে গেছি
এটা আমার নিজের কর্মফলেতে আমি পড়েছি, এর পেছনে ভগবানের তো কোনো কিছু করার নেই। আমি আমার কর্মফলেতে এই অবস্থায় পড়ে গেছি। যদিও পরমাংশ গুরু বৈষ্ণবের কোনোদিন কর্মফল থাকে না, পরমাংশ গুরু বৈষ্ণবের কর্মফল বলে কিছু থাকে না। এরা কর্মফল যেটা জড়জগতের তার বাইরের তারা থাকেন। শাস্ত্র বলছেন মানছাগুলো শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের কোনোদিন কোনো কর্মফল ভোগ বা কোনো কিছু এইসব কর্মফল ভোগ তাদের নাই। ন জন্মকর্ম বন্ধনম বৈষ্ণবানাম চ বিদ্যতে। বৈষ্ণবগণের বাস্তবিক কোনো কর্মফল, তিনি একটা বিভিন্ন অপকর্ম করেছেন তার জন্য তার একটা ফল ভোগ করলেন, এটা হয় না। বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা দেখি কোনো বৈষ্ণব অসুস্থ লীলা আবিষ্কার করছেন, জড়জগতের ব্যক্তিগণ অবিশ্বাস করেন তার যদি এতই তিনি নিজে অসুস্থ হলেন কী করে, এরকম ধরনের কথা বলে থাকেন। তাদের অবিশ্বাস দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর তারা ভজন তো দূরের কথা, গুরু বৈষ্ণবের বিশ্বাস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। ভগবান আমাদের কাছে বাহ্য দৃষ্টিতে এমন এমন বিপদ, এমন এমন বিপরীত পরিস্থিতি উপস্থিত করেন, যাতে করে আমাদের ভগবানের উপর গুরু বৈষ্ণবেরও অবিশ্বাসটা চলে আসে। এ আসতে যাচ্ছিল, একটু বিশ্বাস হচ্ছিল আস্তে আস্তে, যে কিছু বিপরীত ঘটনা ঘটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কী হবে হরিকথা শুনে, আর লাভ নেই কিছু। দুবার গাড়ি খারাপ হয়ে গেল আমার মাঠের মাঝখানে, আর নিশ্চয়ই গুরু বৈষ্ণবের কোনো মহিমা নাই। এইভাবে ভগবান এই ধরনের বঞ্চনা করবার জন্য এগুলো করেন, বঞ্চনা করবার জন্য এগুলো ইচ্ছে করে করেন, তো এগুলো যেন অবিশ্বাস হয়ে চলে যায়। আর গুরু বৈষ্ণব তাড়িয়ে দেন, যা অন্য জায়গায় যা, যা। আমাদের গৌরকিশোর বাবা ওইদিকে যাও, ওখানে যাও। বৃন্দাবনে আমাদের এক বাবা ছিলেন, যদিও আমাদের গৌড়ীয় মঠের নয়, তিনি বেদান্ত জানতেন, আমাকেও ভালোবাসতেন। তিনি গুরু মহারাজের শতবর্ষে তিনি লিখেছেও, অনেকেই লিখেছেন। তিনি সত্যিই বেদান্ত জানতেন, আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসত। আমার ওই কথাগুলো ওর ছাত্ররা দেখাও হতো ওনার সঙ্গে। গুরু মহারাজের শতবর্ষে লিখেছেন অনেক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তার কাছে যখনই অন্য সব লোক আসতো বিভিন্ন রকম আদান প্রদানের জন্য, তিনি তাড়িয়ে দিতেন, ওখানে যা, ও নাম করা আচার্য, এই যে রাধাকুণ্ডের একেবারে বিরাট গোসাই, ওর কাছে যা, আমার কাছে কিছু নেই। কিন্তু সত্যি সত্যি উনি বেদান্ত জানতেন, বেদান্তর ব্যাখ্যা বুঝতেন। বাস্তবিক বেদান্ত যদি বর্তমান জগতে এখন তিনি বেঁচে আছেন কিনা জানি না, আমি বৃন্দাবনে গেলেও আর সময় হয় না, বলতে পারবো না। কিন্তু সত্যি তিনি জানতেন, বেদান্ত জানতেন। অনেকে আছে মুখে মুখে খালি বলেন। এইভাবেই দেখা যায় জগৎ বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ভগবত ভজনে মজা পেয়ে যাব, আমার আনন্দ হয়ে যাবে, এটা হয় না। দুটো বিপরীত মেরুতে অবস্থিত, ভগবত ভজন আর বিষয় সুখ। এমনকি আমি ভগবত ভজনের অত বড় কথা যদি নাও বলি, খালি বিদ্যার্জনের যদি কথা, বিদ্যা অর্জনের কথা বলি, বিদ্যা অর্জন করছি জগৎ বিজ্ঞান, সেখানেও দেখা যায় সুখার্থী বা বিদ্যাম ত্যাজেত, বিদ্যার্থী বা সুখাম ত্যাজেত, দুটো একসঙ্গে হবে না। যারাই দেখবেন জগতে বিদ্বান, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখবেন কি পরিশ্রম করেছে, অগাধ সেবা করেছে। সেবা না করলে তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্তি হবে না, যতই আমি মুখস্থ করি। সেবার আনন্দটা আমার এই তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্তি করাবে ভেতরে, কি যেটা লোকে বোঝে না। তাদের আরাম বলে কিছু নেই। সারা দিনের মধ্যে তারা 4 ঘন্টা বিশ্রাম করেন কিনা ঠিক নাই, সারাক্ষণ আরাম করে যাচ্ছেন, শরীরের যুদ্ধ। তারা হয়েছেন বিদ্বান, একটাও দেখাতে পারবে না, হয় না। সে বিদ্যাসাগর বলে জড়জগতের বিদ্বানই হোক,
আর যেই হোক, বিদ্যার্থী বা সুখম ত্যাজে, সুখার্থী বা বিদ্যান ত্যাজ, দুটো একসঙ্গে কোনোদিন হতে পারে না। বিষয়ের প্রতি এতটাই মানুষ অ্যাবজর্বিংলি ডুবে রয়েছে যে বিষয়ের সঙ্গে তদাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না, আমি মরে যাব। আচ্ছা তাই নাকি? ওকে ছাড়া আমি বাঁচবই না, সত্যি কি তাই? ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না, ওকে আমার পেতেই হবে, না আমি মরে যাব। এই যে মানুষের ভুল ধারণা, আত্মহত্যা করছে, বিভিন্ন ধরনের কুকর্ম নোংরামো করে ফেলছে। কিন্তু যদি একটু আত্মস্থ হয়ে বিচার করে, সত্যি কি তাই? এই বিষয়গুলো ছাড়া আমি বাঁচব না, বিষয়টা কি আমার সর্বস্ব আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এটি মানুষের ধারণা। বিষয়ের সঙ্গে তদাত্মতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সেই বিষয় যখন ঘুচে যায়, তখন সে আত্মহত্যা করে বা এমনি অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয় চিন্তা করতে 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 ওই বিষয় কী ভাবছে, বিষয় ধ্যান করছে দিন রাত। এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া যায় না যে বিষয় চিন্তার বাইরে চলে গেছে। যারা মহাপুরুষ তারাই একমাত্র গেছে। তারা বাহ্য দৃষ্টিতে সংসারের মধ্যে রয়েছেন, থেকেও তারা এই সব চিন্তার মধ্যে নাই। প্রবাদ প্রায়ই বলতেন, আপনারা এই সব জড় বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হবেন না। আপনারা এই সমস্ত জড় বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হবেন না, তাহলে আপনারা সব হারিয়ে ফেলবেন। মানব জীবনের যে মূল সম্পত্তি, যে অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্তির একটা আশ্বাসন পেয়েছি গুরুবর্গের থেকে, সেটা কিন্তু পাবেন না। হয় এদিকে যান, পারবেন না, দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। তাই জন্য বলছেন, তাবৎ ভয়ম দ্রবিণ দেহ সহিত নিমিত্তম, ততক্ষণ পর্যন্ত টাকা পয়সা লিকুইড মানি সব কিছুর জন্য দ্রবিণ দেহ, এই শরীরের জন্য চিন্তা, কি করে আমার শরীরকে ভালো রাখবো। এই পোড়া শরীরের জন্য আমাকে 5 লাখ 4 লাখ টাকা খরচা করে ন্যাচারাল ট্রিটমেন্টে উডুপিতে যেতে হয়, ওইসব আচার্যরা করেন। আবার বেশ্যাদের সঙ্গে বসে একই টেবিলে খান, তারা নাকি জগৎ উদ্ধার করবেন, এগুলো প্রিজার্ভ করে রেখে দেবে, তারা নাকি জগৎ উদ্ধার করবেন। আমরা জানি তারা কি করেন। তো কিন্তু জগৎবাসী বঞ্চিত হচ্ছে, এটি আমাদের দুঃখ। আমাদের কারোর সঙ্গে শত্রুতা নাই, আর থাকবেও না। জগতে এইটি স্বাভাবিক, মায়াদেবীর কৃপা পেয়েছেন তারা। মায়াদেবী প্রচুর পরিমাণে তাদের কৃপা করেছেন, তাই তার প্রসাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের জীবনে। অন্যায় ব্যতিরেকভাবে আমরা সবই শিক্ষাতে গ্রহণ করি। যিনি নিজের জীবনের অধঃপতন করে আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, আমরা হাত জোর করি বলে তারা আমার শিক্ষাগুরু। তারা নিজের জীবনকে অধঃপতিত করে নিজেকে সর্বনাশ করে আমাকে, তুমি যেন এরম করো না, আমার জীবন তো এরম হয়ে গেল। এই জন্য একজন পরমহংস অন্যায় বা ব্যতিরেক যে কোনোভাবেই সবাইকে শিক্ষাগুরু মানেন, কাউকেও তিনি শিষ্য বানান না। যদি ছোট ছোট ছেলে তাদেরকেও তিনি গুরু মনে করেন, ওদের থেকেও তিনি শেখেন। তারা কোনোদিন কাউকে শিষ্য মনে করেন না, নিজেকে গুরু মনে করেন না, শাসনকর্তা মনে করেন না। এইভাবে শ্লোক বলছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাবৎ ভয়ম দ্রবিণ দেহ সুহিত নিমিত্তম তাবৎ স্পৃহা পরিভব বিপুলশ্চ লোভা। বিরাট লোভ, বিরাট শাস্ত্রের অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করেছেন, মুখস্থ, বিজ্ঞান পাননি, জ্ঞান অর্জন করে, বিজ্ঞান হয়নি। বিজ্ঞান মানে অনুভবের সঙ্গে যে জ্ঞান, মুখস্থ করেছে, শাস্ত্র অনেক জেনেছেন। সেই সব ব্যক্তির কোনো অনুভব বলে কিছু নাই। বিরাট পণ্ডিত, বাইরে থেকে পণ্ডিত মশাই বলা হয়। কত এরকম পণ্ডিত মশাই দেখলাম, তিনি ল্যাজে গোবরে হয়ে গেলেন, কাপড়টা খুলে গেল লোকের সামনে লজ্জায়। যখনই মানুষের ভেতরে লোভ থাকবে, জানবেন
যখনই কোনো মানুষের ভেতরে লোভ বলে বস্তু, কোনো বস্তুর প্রতি, আজ না হলেও কালকে পরাজিত হতে হবে, গোপনে গুপ্তভাবে টাকার প্রতি আমার লোভ রয়েছে, খাওয়ার প্রতি লোভ রয়েছে, কামিনী কাঞ্চনের প্রতি লোভ রয়েছে, প্রতিষ্ঠার প্রতি লোভ, আমাকে লেজে গোবরে হতেই হবে, হতেই হবে, আজ না হলো কাল। কোনো না কোনোভাবে তার দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবে, কোনো না কোনোভাবে ধরা পড়বে, কত গোপনে থাকতে পারবে। এইভাবে তাদের সমস্ত ইজ্জত চলে যায়, সমস্ত ইজ্জত একেবারে মাটিতে মিশে যায়। ওই জন্য বলছেন তাব স্পৃহা পরিভব, পরিভব মানে পরাজয়। আমার ভেতরে যদি সামান্যতম কোনো কামনা বাসনা থাকে, ভোগের স্পৃহা থেকে, সে খাওয়ারই হোক, কামিনী কাঞ্চনে হোক, প্রতিষ্ঠায় হোক, অর্থে, যে কোনোভাবে থাকলেই আমার পরাজয় হবেই হবে, মায়াদেবী আমার পরাজয় করাবেই করাবে। আর যদি তা না হয়, যতই বাহ্যদৃষ্টিতে তার কোনো গৌরকিশোর বাবার নাম নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, কিছু নেই, তাকে পরাজয় করাবার মতো, তাকে জগতের লোক অপমান করে, অপদস্থ করে এমন একটা পর্যায়ে নিতে চান, যেমন হরিদাস ঠাকুরকে, ছোট আমাদের নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরকে, এইভাবে তার নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরকে যে কোনোভাবে এমনভাবে তাকে অপমানিত করতে চান, যাতে সে সাধু সমাজে মুখ দেখাতে না পারে। কিন্তু ভগবান তো অন্ধ নয়, ভগবান অন্ধ নয়, ভগবান সর্বত্র উপস্থিত রয়েছেন, সর্বত্র। ভগবান এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে নাই। পরমাণুতে পর্যন্তই আমাদের এই কার্তিক মাসের আলোচনার মধ্যে আসবে, কিভাবে একটা ভক্ত প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে ভগবান রয়েছেন এই অনুভব করে সিদ্ধিলাভ করলে কোনো বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। বোঝা গেল? এগুলো আলোচনা পরে হবে, কিভাবে এইসব যোগের সিদ্ধি, যেগুলো প্রহ্লাদ মহারাজের এমনিতেই ছিল। তাকে বিষ দিয়েছে, বিষ স্তম্ভন হয়ে গেল। বিষ, জল, আগুন, স্তম্ভন, মানে তাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তা আগুনে রয়েছে, কিচ্ছু হচ্ছে, স্তম্ভন। এগুলো যোগসিদ্ধি। প্রহ্লাদ মহারাজ এগুলো চাননি, এগুলো ভগবানের থেকে প্রহ্লাদ মহারাজ চাননি, এমনি এমনি তার এগুলো ভক্তদের এগুলো সিদ্ধি হয়। তারা কিন্তু চান না, তারা ঘৃণা করেন। তাদের যে কোনো সেবা ইচ্ছা হলো, ভগবান সঙ্গে সঙ্গে এটা সিদ্ধি করে দেন। কোনো মহাপুরুষ সেবার ইচ্ছা করেছেন, সেবা হয়নি, এটা হয় না, এটা হতে পারে না। তাদের ইচ্ছা মাত্র এটা পূর্ণ হবে। তারা এই সেবা করতে চেন, ভগবান জানেন যে এটা তার কোনো স্বার্থ নেই, সেবা করবার জন্য তিনি করেছেন। এইভাবে দেখা যায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাশ্চর্য, ষড়রিপুর অধীনে থেকে ভগবত ভজন হয়, এগুলো গেঁজাখুরি কথা, ওটা হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, আশ্চর্য, ষড়রিপুর অধীনে থেকে হরিভজন হয়ে গেল, হরিভজন হয়, এগুলো হয় না। এই জন্য ভজনকালীন অবস্থায় সাধককে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। আমাদের একটা উদাহরণ দেয় যে, যেমন টিকের আগুন দেখেছ, টিকের আগুন দিয়ে ফুঁ দিয়ে রাখতে হবে। ফুঁ দেওয়া বন্ধ করলে টিকের নেমে যাবে। কাঠ কয়লা, টিকের আগুন সবসময় ফুঁ দিয়ে রাখতে হবে। একটু ফুঁ যদি কিছুক্ষণ বন্ধ কর, নেমে যাবে। সেরকম ভজনের যে গুরু বৈষ্ণবের কৃপার যে আগুনটা, সর্বদাই নাম সংকীর্তন, গৌরাঙ্গের আলোচনা, আমরা এরম কাজ করব ঠিকই কথা, সর্বদাই কিন্তু গৌরাঙ্গের ভক্তগণের এসব আলোচনাগুলো করতে হবে, তাহলে পাওয়ারটা পাওয়া যাবে। 1 লক্ষ নাম করতে হবে। আরে অনন্তকাল ধরে ঘুমিয়েছি, এখনও যদি ঘুমিয়ে থাকি তাহলে লাভটা কী হয়? তাহলে তো আমার তো তমগুলো পড়ে গেল। অনন্তকাল ঘুমিয়ে রয়েছি বলেই তো উদ্ধার হয়নি। ঘুমিয়ে রয়েছে না, জগৎবাসী ঘুমিয়ে রয়েছে না, বুম ভাম দুর্গা পূজা পাচ্ছে, এই ছাগলগুলো কী করছে? ঘুমিয়ে রয়েছে। জানি সা সর্বভূতানাম তস্যাম জাগ্রতি সঙ্গ, যস্যাম জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা অশ্বত মণি। এরা যে ব্যাপারে সজাগ, আনন্দ করো, ফুর্তি করব,
পায়রা উড়াবো, বাজি পোড়াবো, এইসব করবো আমরা। সেই ব্যাপারে সাধু চোখ বুঝে থাকে, নিষ্প্রিয়, কোনো ব্যাপারে স্পৃহা। এখন বললে ওরা জগৎ থেকে চলে যাবে, এখন যদি অনুমতি দেবো জগৎ ওদের থাকার কোনো ইচ্ছা নেই। কী করবে এখান থেকে থেকে কী করবে, কী জন্য থাকে তারা? কি লুটবে? কিছু ভোগ বিলাস কী নেবে তারা? এখানে তাদের কিছু নাই, খালি তারা পরমাংশ দৃষ্টিতে তারা নিত্য জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, প্রভুপাদ গুরুবর্গের সঙ্গে, তাই তাদের আনন্দ। না জগতে তারা তো কিছু পান না, এই জগতে কী আছে তাদের আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই। সেই জন্য বলছেন তাবৎ ভয়ম দবিন দেহ সহিত নিমিত্তম, আমার মেয়েটার শরীর খারাপ, কি হবে? ডক্টর নাগ, আমি অনেক দিন আগেকার কথা বলছি, মাঝে মাঝে এই অভিজ্ঞতাগুলো মনে পড়ে যায়। একদিন গেছি, ডক্টর নাগ, তিনি সায়েন্টিস্ট, গেছি কল্যাণী ইউনিভার্সিটি কোনো কাজে, কোনো রিসার্চে, কোনো ব্যাপারে। গিয়ে দেখি উদাসীন। স্যার আপনার কী হলো? বলে আর বলবেন না, আমার মেয়েটা একমাত্র খুব অসুস্থ রয়েছে। ওর বাড়িতেও আমি গেছি, পাইকপাড়া, টালা ফাঁক ছাড়িয়ে, অসুস্থ মেয়েটা। তা একটা মেয়ে অসুস্থ, ওর কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বসে গেছে, পাখা চালিয়ে উদাসীন। তাই ভাবছি কতটা তন্ময় হয়ে যায়, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধু, টাকা পয়সা, বিষয় আশয়, ইত্যাদি কীরকমভাবে মানুষ ঝুলে, কী করে হরিভজন? আমি ভাবলে পরে আমার মাথা পাগল হয়ে যাবে, কী করে এত চেষ্টা করে আমি পারছি না হরিভজন করতে, ওরা বিষয় নাড়াচাড়া করে কী করে করে, কী করে করে? কি সম্ভব নাকি? এ তো অসম্ভব। বিষয়শক্ত চিত্তানাম কৃষ্ণাবেশ সুদূরত তাবস্প্রিয়া পরিভব বিপলস্বল। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার বাঞ্ছা করব, যতক্ষণ পর্যন্ত এই আমি আমার এই অনুভবের মধ্যে ডুবে রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এবং আমার এসবের মধ্যে ডুবে রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার একটা অজানা ভয় তারা করবে, একটা অজানা ভয়। সে কিন্তু বলতে পারছে না কিসের জন্য, কিসের জন্য কিসের জন্য এত নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবকে কোনোদিন নার্ভাস হতে দেখবে, নার্ভাস তারা হয় না কোনো পরিস্থিতি। বিপরীত পরিস্থিতিতে তাদের কোনো রকমভাবে কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না, কোনো কিছু ইচ্ছা হয় না, তো চলে যেতে ইচ্ছা, এটা আলাদা। কিন্তু তারা যে অন্য ব্যাপারে তারা বিষয়ে পড়ে গেল, এটা হতে পারে না। সেই জন্য একটা অজানা একটা ভয় তারা করে। সংসারে এমন কোনো লোক নেই যার একটা অজানা ভয় তারা না করছে, এটা হলে কি হবে, যদি এটা হয় আমি কোথায় যাব, কি করব, এরকম একটা অজানা ভয় তারা করে। তার কারণ হল তাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস আছে, নেই বলছি, গুরু বৈষ্ণব ভগবানে 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ বিশ্বাস নাই। যতটুকু কম বিশ্বাস আছে ততটা পরিমাণে তারা ঠকে গেল। যদি 5% কম থাকে গুরু বৈষ্ণব বিশ্বাস, তো ততটা ঠকে গেল। 10% থাকলে ঠকে গেল, 1% থাকে, সেই পরিমাণে ঠকে গেল, তাই আর লাভবান হতে পারবে না। আমি বিগত সপ্তাহেতে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতার একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে বলছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, এরা তো যে কোনো বিষয়ের ওপর বিশেষ করে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বা বলদেব বিদ্যাভূষণ যেগুলো করেছেন, বলদেব তো আর ভাগবতের ওপর করেননি, যেগুলো যেগুলো টুকটাক করেছেন কোনো কোনো বিষয়ের ওপর তিনিও করেছেন। সহস্রনামের টিকা করেছেন, অন্য অন্য অনেক বিষয় করেছেন, জীব গোস্বামী গন্ধের টিকা, রূপ অনেক করেছেন। কিন্তু মহাজন করেছেন, তার উপর আমি আর কি বাহাদুরি করব, বিরাট বিদ্বান। সেখানে বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে জড়জগতের যে আমাদের যে বিষয়ে যে কোনো আমরা যজ্ঞ করে থাকি, যে কোনো যজ্ঞ, এটা কিন্তু একটা কবি সে বৈষ্ণব নয়, কিন্তু বৈষ্ণব সঙ্গ তার কোনো মতে একটু আধটু হয়েছিল। সেই জন্য এই বিশ্বযজ্ঞে তোমার নিমন্ত্রণ রইল, এটা গানে লিখেছেন। আমিও সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, এগুলো আমার ভাবনা আসে যে এটা বুঝল কোত্থেকে। সত্যি কিন্তু বিশ্বে একটা যজ্ঞ চলছে, এটা বিরাট বিশাল একটা যজ্ঞ। কে বোমা তৈরি করছে,
কেউ ট্যাঙ্ক তৈরি করছে, কেউ একে মেরে ফেলছে, এই কারখানা করছে, কল করছে, সব বিরাট একটা যজ্ঞ। এটা কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারছো না। এটাও কিন্তু এক ধরনের যজ্ঞ, কর্মযজ্ঞ চলছে, অনন্ত যজ্ঞ। কী করছে এরা? কিন্তু এর পরিণাম কি? এর পরিণাম কি এটা তার কিন্তু ভাবছে। যেটা মাধব হাম পরিণাম নিরাশা, বিদ্যাপতি লিখছে, মাধব আম পরিণাম নিরাশা। বহুপাত এটা প্রায় হরিকথাতে বলতে। এই যা দেখছি, দেখে বোঝা যাচ্ছে এই কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি আমরা আশার আলো জ্বালিয়ে রাখবো, আমরা নিরাশা হতে পারি না। মাধব হাম পরিণাম নিরাশা, আশা করা যায় না। হেন বলছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখছেন যে এই যে বিশাল একটা যজ্ঞ হচ্ছে, পার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন শ্রেয়ানুদ্রব্য মায়া যজ্ঞাত জ্ঞানযজ্ঞম পরন্তপা। কেন গো? জ্ঞানযজ্ঞ সবচেয়ে বড়। সর্বান খিলাম কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপতি। যদি কেউ প্রত্যেকের নিজ জীবনের ব্যক্তিগত জীবনগুলো চিন্তা করে, আমি বাইরের কথা বলছি না, প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে, ছোটোবেলা থেকে জন্মবার পর থেকে যেসব ক্রিয়াকর্ম করে এসছে, নেশার বশে বা যে কোনো বশেই ক্রিয়াকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে, হুজুগে পড়ে, তখন জানতো না মায়া রয়েছে, কিন্তু সেই সব কর্ম করে তারা অনেকে ঠকে গেছে এবং বুঝেছে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার জীবনের এতগুলো বছর যে আমি শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকলে আজকে আমি কত ওপরে চলে যেতাম, এই সুযোগ তো আসে না। অনন্তকালের ইতিহাসে এমন তো কোনো সময় ছিল না যে সময় আমি ছিলাম না। এইটি তো অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন এই অনন্তকালের ইতিহাসে এমন তো কোনো সময় ছিল না যে সময় তুমি ছিলে না, আমি ছিলাম না। খালি একটা কথা হলো, তুমি ভুলে যাও, আমি ভুলি না। তানি অহম বেদ নো জানাহা, আমি এগুলো জানতে পারি, আমার অনন্তকালের সব কিছু আমার মাথায় আছে, আমি সব জানি, কিন্তু তুমি ভুলে যাও। অর্জুন বদ্ধজীব নয়, যদিও তিনি কথাগুলো এভাবে বলছেন আমাদের শিক্ষার জন্য। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন অর্জুনকে আপনারা বদ্ধজীব মনে করবেন না, উনি যুক্তাত্মা, নিত্য পার্শ্বদ। কিন্তু ইচ্ছে করে ও অবস্থা না দাঁড় করালে গীতাটা হবে না। একজনকে একটা বোকা প্ল্যাটফর্মে না দাঁড়ালে ও প্রশ্ন করবে না, না করলে গীতা হবে না। এইভাবে ভাগবত গীতা অন্যান্য শাস্ত্র বিভিন্ন রকম হয়েছে। এটা ভগবানেরই একটা ব্যবস্থা, যাতে এই প্রশ্ন করে আর উত্তর দিতে হয়। যার জন্য এই প্রশ্নকেও গুরুদেব প্রশংসা করছেন না। এত সুন্দর প্রশ্ন করলে তুমি, এই প্রশ্ন করবার তো লোক নেই, এত সুন্দর তুমি প্রশ্ন করলে। রাজন বরিয়ানে সতে প্রশ্ন কৃত লোক হিত নিপাহা আত্মবিদ সন্মত পুংসাম শতব্যাদি সুজপরা। রাজন তুমি এত সুন্দর প্রশ্ন করলে, তোমার এই প্রশ্নেতে জগতে মঙ্গলের দরজা খুলে যাবে। শিষ্যকে প্রশংসা করছেন গুরুদেব, এইরকম প্রশ্ন কি করতে পারে কেউ? আমার জানা ছিল, এত সুন্দর প্রশ্ন করলে। তাই যে শিষ্যের যদি প্রশ্ন দেখেন গুরুদেব সৎ প্রশ্ন, তাহলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। যখন দেখেন এর গোপন জিনিস জানতে ইচ্ছে হচ্ছে অনেক কিছু, পাকামো একটা আলাদা জিনিস, পাকামোটা আলাদা জিনিস, যেটা নিজের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নিজের যে পরিস্থিতি যে পর্যায়ে সে রয়েছে, যেটা আমি সেদিন আলোচনা করছিলাম, সে অধিকারে যে নিষ্ঠাহা সগুণ পরিকীর্তিতা বিপর্যয় সুদোষাহা। যদি আমি আমার অধিকার অতিক্রম করে কোনো কর্ম করতে চাই, সেটা শাস্ত্র আমাকে প্রশংসা করবে না, সাধুগুরু বৈষ্ণব আমাকে প্রশংসা করবে, কারণ আমার অধিকার তো নিচে, হট করে নিয়ম করে ফেললাম, এটা লিখে ফেললাম, বলে ফেললাম, হবে না, রেগে যাবে। তাই এই জন্য এটা একেবারে শক্ত মানা,
সম্পূর্ণরূপে স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, করা যাবে না। যে যে অধিকারে যে আছে সে অধিকারে জনিষ্ঠা সগুণ পরিকীর্ততা বিপর্যয় সুদেশ, বিপর্যয় হলেই তাকে দোষের মধ্যে ফেলে দেবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন। এখন অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, দেখো অর্জুন, যত দ্রব্যময় যজ্ঞ হয়েছে বা হচ্ছে বা হবে, সেই সব দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞ অনেক উপরে। কেন জ্ঞানযজ্ঞ এই জন্য উপরে, যত কর্ম তুমি ছোটোবেলা থেকে করেছো বা করবে, সব কিছু দেখবে ফাইনাল সেটেলমেন্ট হবে তোমার অভিজ্ঞতার মধ্যে। যে কোনো ক্রিয়া করে হয়তো তুমি ঠকে গেছো, তোমার টাকা নষ্ট হয়েছে, সময় নষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেইটা যে করেছো এটা অভিজ্ঞতা রূপে এক্সপিরিয়েন্স তোমার ভেতরে রয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাটা আমার ভেতরে রয়ে গেছে, এই করেছিলাম, এইটা হয় আর করব না। যে কোনো ক্রিয়াকর্ম করেছি জীবনে, সেই ক্রিয়াকর্মগুলো করার পরে সেটা একটা নলেজ রূপে হতে পারে, ম্যাটেরিয়াল নলেজ রূপে আমার। আর যদি অপ্রাকৃত নলেজ হয় তো আরও ভালো। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে একটা কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট করছেন, শ্রেয়ানুদ্রব্যময়া যজ্ঞাৎ পার্থ জ্ঞানযোগ্য পরন্ত। জ্ঞানযোগ্য এর থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ যে কোনো কর্ম করবে তার ফাইনাল আউটকামটা যদি জ্ঞান রূপে না থাকে, তাহলে তোমার এটা ক্রিয়াকর্ম কী করবে? মূর্খের ক্রিয়াকর্ম, অনেকে এরম আছে, ক্রিয়াকর্ম করে আবার ভুল করছে, এরা নিয়ম, মূর্খের মতো কিছু করার থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এর ব্যাখ্যাতে সুন্দরভাবে বলছেন যে আমার যে আজকে একটা মঠেতে একটা বিরাট অনুষ্ঠান হলো, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন। আজকে মঠে একটা বিরাট অনুষ্ঠান হলো, একটা ভান্ডারা, একটা অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল সব কিছু। এখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে বাস্তবিক যারা চতুর সাধক, যারা মূর্খের মতো করছেন, খায় দায় লাবড়া ঘুমিয়ে পড়ল, ওটা নয়। যে চতুর সাধক, সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি করলো তার ঘুমার আগে একটু চিন্তা করবে, আজকে কি আমার উন্নতি হলো না আমি পেছনে চলে গেলাম, আজকে কোনো বৈষ্ণব অপরাধ করলাম না আমার কোনো আচরণে ভুল হয়ে গেল, আমার লোভ এসে গেল, কি হলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি যে সেবা করেছি বলে অভিমান করলাম, তার মধ্যে কি করলাম, সেটার নেট আউটকাম কি? আমি যে সকাল থেকে সন্ধ্যে রাত পর্যন্ত আমি করলাম ঘুমার আগে, তার নেট আউটকাম কি? আমার কোনো ডিপোজিট খাতায় কি কোনো ডিপোজিট হলো? ভজনের যে ইনক্রিমেন্ট, যেমন ব্যাংকের ইন্টারেস্ট তুমি জানো না জানো, প্রতি মাসের কিউমিউলেটিভ ইন্টারেস্ট বলা হয়। এটা কিউমিউলেটিভ মানে আজকে তোমার ধরো 1 লাখ টাকা আছে, ইন্টারেস্টের যোগে পরের মাসে 1,05,5,000 হলো, এই 1,05,000 পুরো ইন্টারেস্ট হবে, পরের মাসে হলো 1,12,000 হলো, সে 1,12,000 হলো পরে। এটা বলে কিউমিউলেটিভ ইন্টারেস্ট। আমরা অঙ্ক করতাম বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স ইত্যাদিতে, এগুলো আমাদের জানা, খুব আনন্দ লাগবে, ভালো। এখন প্রশ্ন হলো এই যে চতুর সাধক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি করলো, আমার কোনো কামিনী কাঞ্চন লোভ এসে পড়লো, নাকি কোনো ভুল হয়ে গেল, বৈষ্ণব চালাকি করলাম, কি করলাম, কতটা ঘুমালাম, কতটা সেবা করলাম, এটা কি ভালো হলো? এইভাবে একটা বিচার করে একটা সিনথেসিস আসে। যদি দেখা যায় সাধক নিজের জীবনে পেছিয়ে যাচ্ছে, দিনে দিনে শক্তি তার হ্রাস হচ্ছে, বাড়ছে না, যেমন তেজ বাড়ে, আমি যতটা আমার শরীরের প্রয়োজন সে অনুকূল দ্রব্য গ্রহণ করব, এর জন্য আমাকে পশ্চাত্তাপ করতে হবে না। এই জন্য প্রভুপাদ প্রায়ই হরিকথায় বলতেন যে যদি যতটা পরিমাণে আমার প্রয়োজন আমি সেটা গ্রহণ করি আমার শরীর রক্ষার জন্য, অধিক এবং কম দুটোতেই পরমার্থ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। প্রভুপাদের ভাষায় প্রায়ই বলতেন উনি, আমি অধিক নিলাম কি নাকি কম নিলাম, অধিক নিলেও বিপদ হয়ে গেল, কম নিলেও বিপদ হয়ে গেল, পরমার্থ থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব, আজ না হলো কালকে। ঠিক ব্যালেন্স, আমার পারমার্থিক
জীবনের অনুকূলে কতটা আমার গ্রহণীয়, কতটা গ্রহণ করলে আমার সব কিছু সঠিকভাবে চলবে, সব কিছু বুঝে করতে হবে। এটা না করলেই সেখানে বিপরীত হবে। ও পরমার্থ থেকে অধিকে নুন, অধিক বা নুনও যদি হয়, পরমার্থত চাপ কি বলতেন প্রভুপাদ, পিছনে চলে যাবে, তা হারিয়ে যাবে শক্তি। এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেন বৃদ্ধি হয়? ওদের তেজ বাড়ে। কেন? ওরা কাউর এনার্জিকে নিজের সেবায় লাগান না। বোঝা গেল? কোনো এক সময়েতে তুমি বাড়িতে রয়েছ, মাও রয়েছে, গরম পড়েছে, হঠাৎ তুমি মাকে বললে এটা আম পুড়িয়ে একটা শরবত করো, তাহলে তোমার জন্য মাকে এনার্জি দিতে হলো, আমটাকে পোড়ালো, পুড়িয়ে শরবত বানালো, পুড়িয়ে তোমাকে দিল। তাহলে আমার যে সুখবোধ, আমার যে ভালো করে খেয়াল করতে আমি কী বলতে চাই, এগুলো আমরা কোনোদিন ভেবে দেখি না। আমার যে আজকে সুখবোধ হলো, এই যে পোড়া আমের শরবতটা খেয়ে যে সুখ হলো, আমার এই সুখবিধানের পেছনে মায়ের এনার্জিটা দিতে হলো। এইভাবে আমরা আমাদের আশ্রমে একে অপরের সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকি। এটা প্রভুপাদ শেখাতেন, কিন্তু আমরা এটা শিখব না। আমরা অসুর হব, আমরা অসুর হব, এটা সংকল্প করেছি যে একজন করছে করছে, কী করে করছে তো আমি কৃতজ্ঞ, সেটা আমাদের আসে না। ওই জন্য আমরা বৈষ্ণব হতে পারি না। একটা বৈষ্ণব তা যদি একটা রুটিকাও থেকে নেয়, কী করে আনলো, কষ্ট হলো, এই জন্য পরিশ্রম করাতে চায় না কোনো রকমভাবে। এটা হলো বৈষ্ণব জগতের গুপ্ত ভজনের চাবিকাঠি। গুপ্ত ভজনের চাবিকাঠি বলে দিলাম। এবার যদি কেউ মাথায় থাকে গ্রহণ করলো, না করলো। এই জন্য হনুমানজিকে বিন্ধ্যাচল পর্বত, তখনও মূর্তি থাকতো, হ্যাঁ মূর্তি, তা এবার জিজ্ঞাসা করছেন মন্দরাচল, জিজ্ঞাসা করছেন, আগে হরিকথায় বলেছি, বলছেন দেখুন বৈষ্ণব ধর্ম কাকে বলে। এক কথায় বলতে পারেন? অত কথা তো মাথায় ঢুকবে না। আমরা পাহাড় পর্বত, আমাদের বুদ্ধি কম, স্থাবর জঙ্গম। এই তো হনুমানজি এক কথায় বললেন, কৃতে প্রতিকৃতম এইস ধর্ম সনাতন। সনাতন তাকে বলে যে ধর্মেতে সবসময় একটা আমার জন্য এত করলো, আহারে এত কষ্ট করলো, অথচ কিন্তু সে নেয়নি নিজের সেবা, হয়তো গুরু সেবায় লাগিয়েছে কোনো সেবা, তথাপি যে পরিশ্রম করলো, এত কৃতজ্ঞ, মাথা নিচু করে। আর যারা অভিমানী, কী করেছে ও, আমি তো সব করলাম, টাকাটা কে দিল, আমি তো দিয়েছি, ও মনে করে টাকাটাই সব। এই ছাগল কুকুর মনে করে গুরু বৈষ্ণবকে টাকা দিয়ে কেনা যায়। এই যে সেবাটা করলো, এটা কি টাকা দিয়ে কেনা যায়? ও সেবাটার মূল্য কত? এই জন্য বৈষ্ণব, এই যে যেই জন্য আমরা প্রতিবাদগুলো করছি, কৃতজ্ঞতা বলে আপনার জীবনে কিছু নাই। আপনি পশুর থেকেও নিচে চলে গেছেন, আপনার কৃতজ্ঞতা তো থাকবে। গুরু বৈষ্ণব ভগবান আপনার যে টিভি হলো, এত কষ্ট পেলেন, তার নাম করবেন না, তাকে পশু বলবেন? এত বড় আপনার স্পর্ধা, লজ্জা হওয়া উচিত, আপনার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। আপনি আচার্যের কাজ করছেন, ঘেন্নার কথা। কি করে বলে পশু, যে তোর প্রাণ দিল নতুন জীবন। এই জন্য একটা খেয়াল রাখবে, বৈষ্ণব চিনতে গেলে গোপন কাবিগারি, আমি মাঝে মাঝে হরিকথা চিনতে গেলে দেখবে, যে সাধুর মধ্যে কৃতজ্ঞতা আছে, শিষ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ, আরে করেছে, কত সেবা করল, এই যে করে, এই কৃতজ্ঞতা তার যার মধ্যে নেই, তাকে কোনোদিন বৈষ্ণব বলা যাবে না, সে সাধু হতে পারবে না। ওই জন্য হনুমানজি এক কথায় শেষ করে দিলেন, কৃতে প্রতিকৃতম এইস ধর্ম সনাতন। সনাতন মানে আমি কৃতজ্ঞ, আমাদের এত কিছু করেছে, এত কিছু করলো, আমি তো কিছু করতে পারলাম, আমি বেশি করে, আমি কত কিছু করেছি তোমার জন্য, তুই কি করেছো? এটা বৈষ্ণব ধর্ম, এটা অসুরের ধর্ম। এই জন্য আমাদের সমাজে, আমাদের এখন শিক্ষাকর্তা সব চলে গেছেন আগে, আমরা কাউকে আর মানবো না। আমাদের এখন উলঙ্গ নৃত্য, উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু হয়েছে, আর কতদিন হবে এইসব। কাজেই ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন, এক বাস্তবিক সাধক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি করলেন, তার কি জমার ঘরে কি পড়ল,
সেটা হিসাব করবে। আমি যে আজকে উৎসবেতে গেলাম, সেখানে আমি জানি রান্না হলো, তারপরে খাওয়া দাওয়া হলো, সবই হলো, কিন্তু নেট আউটকামটা সাধক চিন্তা করুন। আমি প্রণামী পেলাম 500 টাকা বা 8,000 টাকা বা 10,000 টাকা, এটা নয়। আমার নেট আউটকামটা, ওখানে কোনো মহাপুরুষ ছিল কি? ওই উৎসবের মধ্যে কি কোনো মহাপুরুষ ছিল যার একটা হরিকথা আমার কানে ঢুকেছে? ঢোকার পর আমার জীবন পরিবর্তন হয়। যে আমি ওই ভান্ডারা থেকে যে 8,000 টাকা 10,000 টাকা প্রণামী নিয়ে এলাম, নেট কি নিয়ে এলাম? আমার তো অবনতি হয়ে গেল। আমি তো এই বিষাক্ত টাকাগুলো নিলাম, বিষাক্ত খাওয়াগুলো খেলাম, খেয়ে আমার জীবনে পারবে না, তারা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারবে না। আমি লিখিতভাবে দিই স্ট্যাম্প পেপারে, যে আচার্যই হোক যা হোক, আমি ভাগবত সামনে নিয়ে বলবো, এত বড় আমার সব, কারণ পরীক্ষা করে আমি দেখে নিয়েছি, তো হয় না। মুখে বলে দেওয়া আর নিজের জীবনে আচরণ করা কত কঠিন। প্রত্যেকটা শব্দ যেটা বলছে সেগুলো নিজের জীবনে আচরণ করে বলা, এটা যে কত কঠিন, জীবন শেষ হয়ে যাবে। তবে তার এই কথার মধ্যে বীর্য থাকে, পাওয়ার থাকে, তবে সে মঙ্গলের অনুসন্ধান দিতে পারে, সে তা নাহলে হয় না। যাই হোক, ভক্তিমোহন ঠাকুরের এইটি একটা কথা, যে আজকে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ, সবই তো দ্রব্যময়, সবজি কিনে আনলো, ডাল কিনে আনলো, ঘি, দ্রব্য তো বটে। আমি যে যজ্ঞটা করলাম, দ্রব্যযজ্ঞ না? আগুনটা হয়তো অনেক ওপরে উঠলো, ঠিক আছে, দেবতারা সন্তুষ্ট হলো, ঠিক আছে। ঘিটা পুজোবাসীর ঘি, একবারে হ্যাঁ, আসল গোমাতা, গির গোমাতা, যে গোমাতার দুধেতে সোনা থাকে, সোনা থাকে, পরীক্ষা করে দেখেছে। গির গোমাতা দুধ হয় হলদে কালারের, আর তাতে সোনা থাকে, পরীক্ষা করে দেখেছে। একটা গোমাতার দাম কত, বাপ রে বাপ। আর দেবতারা শুদ্ধ গোমাতার ঘি পেলে সন্তুষ্টই হবে ওরা। এখন এই যে তারা সন্তুষ্ট হলো, বা দেবতা ভগবান, কি দেবতারা সন্তুষ্ট হলেই বা আমার কী যায় আসে? আমার গুরু বৈষ্ণব সন্তুষ্ট হলো কি না? আর যে যজ্ঞটা হলো, তাতে কোনো চিৎ ভাবনা 3বার বললাম, আমার চিৎ ভাবনার উন্মেষ হলো কিনা, বোঝা গেল না? আমার ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধি বাড়ছে, সেটা অন্য কথা। আমার চিৎ ভাবনার উন্মেষ হলো, না চিৎ ভাবনার ঢাকা পড়ে গেল? চিৎ ভাবনা বুঝো, চেতনার উন্মেষ হলো, এটা বড় কথা। আচ্ছা, এই যজ্ঞটার পর কি কোনো হরিকথা হলো? হরিকথা হলো কি কিছু? ভালো হলো কি? ভগবান বলালেন। তারপর দুটো প্রসাদ কোনো ব্রহ্মচারী বানালেন, শুদ্ধ ভালো করে, সেটা টাকা পয়সা, চুরির পয়সা নয়, কষ্ট করে করা হলো, এবং সেটা প্রসাদ পেলেন লোকে, তো দোষ নেই। এই জন্য এই ব্যাপারের ওপর করোনা পিরিয়ডে ফরেন থেকে প্রশ্ন করেছিল, খালি ভান্ডারা উৎসবের উপর অনেক হরিকথা বলতে হয়েছে। ভান্ডারার প্রথম কথা হলো, কে ভান্ডারাটা দিয়েছে, বোঝা গেল? সর্বপ্রথম আমাকে ক্যালকুলেট করুন, যদি কোনো ভান্ডারার নেমন্তন্ন পান, সঙ্গে সঙ্গে আগে দেখবেন কে নেমন্তন্ন দেবে। যদি দেখেন পরবুঝে মাধব গোস্বামী, চোখ বুঝে চলে যাবেন। যদি দেখেন ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী, আর আমরা চিন্তা করতে হবে না, চলে যাবেন। ডাল ভাত যা দেয় আপনি নিয়ে নেবেন। কারণ ওই মহাপুরুষ রয়েছেন, তার সংকল্প ভগবান বৃথা করবে না, ও সংকল্প বৃথা করবে না। উনি যে সংকল্প করেছেন, ভোগ দিয়েছেন, পূজারি হয়তো করছে, কিন্তু এখান থেকে মনে মনে সবই ভগবানকে যেহেতু নিবেদন নিচ্ছেন, গুরুপাদ মনে মনে সব দিতেন, প্রত্যেক মঠে যেতেন, প্রত্যেক দেব বিগ্রহ। তাহলে প্রথম হলো কে, প্রথম অনুসন্ধান নিতে হবে কে। কোনো চোর, ছ্যাঁচোর, ধোকাবাজ, হ্যাঁ, চিটার কোনো আচার্য করছে কি না, তাহলে যাবেন না, তাহলে খেলেই মরবেন। আর তাতে হরিকথা কীর্তন অবধ, কেন গুরু বৈষ্ণব কোনোদিন বাজারের কথা বলে না, যদি মজাও করে ওর মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে হরিকথা। এইভাবে কোন উৎসবে আপনি যাবেন, কোথায় যাবেন না, কোথায় আপনার সর্বনাশ হবে, এগুলো সব বিচার এর মধ্যে আছে। অর্থকরীর ইনভলভমেন্ট, কে রান্না করছে, কে নিবেদন, অনেক কিছু কথা। কিন্তু মেন হলো কোন ব্যক্তি উৎসবের আয়োজন করছে, তার চরিত্র, তার স্বভাব, তার আদর্শ আছে কি না, তিনি ভগবানকে ভালোবাসেন কি না, গুরু বৈষ্ণবকে আদর করেন, এটা বড়। কি খেতে দিলেও বড় কথা না। এখন তো সব জায়গায় নিমন্ত্রণের টিকিট বিক্রি হচ্ছে,
টিকিট, নেমন্তন্নের টিকিট বৃন্দাবনে বিক্রি করছে, বলে 5,000 টাকার জিনিস দেবে, আমাকে 3,000 টাকা দিতে হবে, এই টিকিটটা আমি বিক্রি করলাম, আমি অন্য জায়গায় যাব, আমার অন্য জায়গায় নেমন্তন্ন আছে। সে আমি আর লজ্জায় বলতে চাই না আপনার, গড়িও সব যাচ্ছে, সব যাচ্ছে। সামান্য ভাগবত বললাম কেন, মহাপুরুষের কোনো টিকা নেই ওতে, মহাপুরুষের টিকা নেই। কোনো এক বদমাস ব্যক্তি, নচ্ছার, অপরাধী, তার ওই ভাগবত এনে প্রত্যেক গৌড়ীয় মঠে, গরিব মঠগুলোতে আমরা ভাগবত দিচ্ছি, আপনার ওই ছাগলগুলো সব নিচ্ছে, দিন দিন দিন, ওরা ক্যামেরা করে নিচ্ছে, নিয়ে এবার যাচ্ছে। পৃথিবীতে এমন কে আছে এবার শ্যাম বাবার কথা শুনবে, বলছে উনিই বদমাস, এর ভাগবত দিচ্ছে, এত 1,000 টাকা দাম, বিনা পয়সা, এবার ওটা পড়বে, কত চতুর দেখুন। ওই ভাগবতগুলো ওরা পড়বে, কিন্তু মঠে থাকলে তো পড়বেই, আর পড়ে ওরা সর্বনাশ হতে হবে। কত সুন্দর প্ল্যান দেখুন, বিনা পয়সা 5,000 7,000 টাকার ভাগবতের সেট দিয়ে গেল, ওই ছাগলগুলো নিয়ে নেবে আনন্দের সঙ্গে, এবং সেটা ভিডিও করে নেবে, এবার ওটা দিয়ে দেবে। পৃথিবীতে এমন কেউ আছে আমার কথাটা শুনবে? শুনবে? ইনিই বদমাস, ঠিকই তো, আমি তো বদমাস, আমি স্বীকার করি। আর ওরা ওই বীজ পুঁতে লেগে গেল। ওই ভাগবতটা গঙ্গা জলে ফেলে দেওয়ার কথা বামন মহারাজ বলেছিলেন, যা দিয়ে ভাগবত কী সেট এনেছে দেখি দেখি, রাখ এখানে রাখ, কালকে আসবি। তাও সে নিয়ে গেছেন একটা অন্য ভাগবতের সেট, গুরুদেব ওই ভাগবত, ওটা আমার কাছে থাক, আমি পড়বো, তুই এটা নিয়ে যা, ওটা তো পড়তে হবে না। উনি কিন্তু মুখে নিন্দা করলেন না, মুখে বললেন না, হয়তো ভুল আছে, কিছু বললেন, বললেন ওটা নিতে হবে না, এটা পড়, এটা পড়ে থাক, এটা থাক আমার কাছে, এরা বর্ণ ব্যবস্থা করে। এবার বোঝা গেল কী ভয়ঙ্কর। কেন? ওটা মানে হলো আপনার বীজ পুঁতে গেল, আপনার বংশ পরম্পরায় যারা আসবে ওই পড়বে, আপনি তো ফেলে দেবেন না। এবার পড়ে ওইগুলো নোংরা শিখবে। যেমন কোনো একটা সম্প্রদায়ে তাদের স্কুলেতে পড়ানো হয় ছোটো থেকে হিন্দু বিদ্বেষী, আমি আর নাম বলবো না, আমি কারোর হিংসা করার জন্য বলছি না, ওদের ছোটোবেলা থেকেই, জন্ম থেকেই ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয় কিভাবে, ওদের পড়াশোনাগুলো এরকম যে কীভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হবে, কাটবি মারবি, একেবারে প্রথম থেকে ছোটোবেলা থেকে শেখানো। ও কী শিখবে তাহলে? কী শিখবে বলতে পারেন? ও কি ভালো মানুষ হবে? আজকে একটা দুটো ছেলে এসেছিল, একটা ছেলে বলে কি একটা শেখে, ক্যারাটে শেখে, আমি এটা শিখে তুই কী হবে? তোকে কে কবে মারবে কি না মারবে কোনো ঠিক নেই, আমি এখন তো সময় নষ্ট করি, হু হা শিখে কী করবো আমি? আমার মারবে কি না তাই ঠিক নেই, আমার জীবনে কেউ আক্রমণ করবে এমন তো কোনো গ্যারেন্টি নেই, তা আমি এটার পেছনে সময় নষ্ট করবো কেন? কিন্তু ছাগল শিখবে, ওর মাও পয়সা আছে দেবে, আনতে মর। দুটো কথা বললাম যে এইসব করতে গেলে হৃদয়টা কঠিন হয়ে যায়। ওই জন্য কারোর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার যে করবে তার হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে, ভক্তি পাবে না। সে খাওয়া দাওয়া নিয়েই হোক বা কোনো ব্যাপার নিয়েই হোক, অপব্যবহার করে যদি নিষ্ঠুরতা করে তার ভক্তি থাকবে না। জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা করতে নাই, যে কোনো আচার আচরণে কথাবার্তায় ব্যবহারে সবসময় এমন কথা বলতে হবে যাতে ওর ভেতরে দুঃখ না হয়, এইভাবে কথাবার্তা বিনিময়। ভক্তি রাজ্য সামান্য নয়, গুরুপাদ পদ্ম চিরকাল 80 কেন 90 বছর পর্যন্ত এমন বিপরীত পরিস্থিতিতে থেকেছেন যেখানে তাকে প্রতিপদে অপমান, পয়সা ছিল না, পয়সা না থাকলে তার কি দাম আছে, তাকে এরমভাবে বলতো। গুরুপাদ বলছে আজকে আমার লেখার একটু চাপ আছে, এটা করব, এটা করে দিতে হবে, তো তোমরা এটা আপনি যান, আগে যান, সাধ্য করুন, তারপর আপনি করবেন, যান আগে, এরম ভাষা বলতো। তাদের অবশ্য তারা ফল পাচ্ছে, সেটা তারা ফল পাচ্ছে, হাড়ে হাড়ে ফল পাচ্ছে। একা ঘরে দরজা বন্ধ করে চোখের জল পড়তে দেন, ভগবান বৃদ্ধ বয়স কোথায় যাব? তিনি বলতেন না আমাকে কিছু টাকা দাও, লোক দাও, কিছু, ভগবান তার পেছনে লোক পাঠিয়ে দেবে। যার পয়সা ছিল না এখন তার কোটি কোটি টাকা, সত্যি স্বীকার করেছেন কিনা আমি বলতে পারবো না, ভগবান তার লোককে দিয়ে বা সেবা করবার চেষ্টা করছেন। কাজেই এইভাবে দেখা যায় যে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কিছু করা এর আমাদের হাতের বাইরে।
আমাদের হাতে, আমরা আর কিছু করতে পারবো না। আমরা চেষ্টা করে যাব, যদি কপাল ভালো থাকে, বলরাম যদি সহায়তা করেন তাহলে হবে, এগিয়ে যান, অন্য কেউ আসে। তা নাহলে প্রভুপাদ যদি এখন আসেন তাও পরিস্থিতি শুনবে না। ভক্তি সিদ্ধান্ত তিনি আসলেও তার কথা শুনবে না, এরকম অবস্থা। দেখে তাহলে দ্রব্যময় যজ্ঞ, সারা জগৎ জুড়ে দ্রব্যময় যজ্ঞ চলছে। এই দ্রব্যময় যজ্ঞের সব বাহাদুরি হলো, সেই দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে আমার নেট আউটকামটা কী হলো, বোঝা গেল না? নেট আউটকাম আমার কি হলো, এইটা আমার মেন। যদি আমার চেতনার উন্মেষ হলো না, আজকে আমার এই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভান্ডারায় গেলাম, এত সাধুসঙ্গ করলাম, প্রণয় পেলাম, প্রসাদ পেলাম, হরিকথা, কিন্তু কোনো লাভ হলো না, আমি পিছিয়ে গেলাম, বুঝে গেল? তার মানে জানতে হবে সেখানে কোনো সারবস্তু ছিল না। কোনোরকমভাবে সাধুসঙ্গ হলে তার কোনোরকমভাবে ঠকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, যে কোনোভাবে। ওই জন্য আগের সপ্তাহে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম যে ভগবান বলছেন মদর্থে ধর্ম কর্মার্থান আচরণ মদপাশ্রয় লভতে নিশ্চলাম ভক্তিম ময়ি উদ্ধব সনাতনে। আমি যে সনাতন বস্তু, নিত্য বস্তু, পরাৎপর অখিলেশ্বর, আমার চরণে তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি উৎপন্ন হবে, উদ্ধব হবে, তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি উৎপন্ন হবে। এবং যদি তারা, সেখানে বলছেন মদর্থে, আমার উদ্দেশ্যে, যদি একান্ত অন্যরকমভাবে যেটাকে বলে বিশুদ্ধ ভজন একেবারে করতে পারে, সবার তো আর সেই সুযোগ হয় না, সেই পরিস্থিতি নেই। প্রথমে আমাদের সমগ্র জীবনে মিশ্রা ভক্তি হয়, পরে যখন কপাল ভালো থাকে, শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব থাকে, এবার তখন নিষ্কাম ভক্তি জাগ্রত হয়, প্রথমে হয়। প্রত্যেক সাধকের জীবনেই, যারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ বদ্ধজীবের লীলা করছেন তাদের কথা বলছি না, যারা এমনি বদ্ধজীব তাদের সবই প্রথম থেকেই মিশ্র ভক্তি হয়, মিশ্রা, এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন কৃপা বাড়তে থাকে, গুরু কৃপা বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে চলে যায়, সে নিজেকে আবিষ্কার করে আনন্দময় সাগরে, তখনও এইসব তুচ্ছ জিনিস আর তার কিছু বোধ হয় না, মলমূত্র সদৃষ্ট। লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা, টাকা পয়সা, মালা, এগুলো তাদেরকে মলমূত্র যেমন মনে করে না, তাদের কিছু যায় আসে না। এই জন্য মদর্থে আমার জন্য যদি ধর্ম কাম অর্থান আচরণ মতপাশ্রয় হোক লভতে নিশ্চলাম ভক্তিম ময়ি উদ্ধব সনাতন। এখন মদর্থ ধর্ম মানে, মদর্থ ধর্ম মানে কি? মদর্থ ধর্ম মানেটা কি? সবাই তো আর ভাগবত ধর্মের শুদ্ধ ধারাকে উপলব্ধি করতে পারে। সেই জন্য রায় রামানন্দের বইটা দেখবে, এগুলো আমি বিস্তৃতভাবে ভগবানের ইচ্ছে আলোচনা করে দিয়েছি। প্রথমে যখন শুরু হবে তখন প্রথমে কর্মমার্গে ভাল লাগে, তারপর কর্মার্পণ হলো, কর্মার্পণ হয়ে যাওয়ার পরে তারপর আবার উঠছে, জ্ঞানের উপরে উঠল, তারপর দেখলো এটাও ভালো হচ্ছে না, তারপরে গেল, এই করতে করতে শুদ্ধ ভক্তি একবারে যাবে না, এটা গ্রেড আছে, বিভিন্ন রকম গ্রেড আছে। এই জন্য ধর্ম যদি বলা হয় তাহলে কি বুঝবো? কোনো একটা লোক গৃহস্থ আছেন, ভাগবত ধর্মে অত গোপন কথা বোঝেন না, সে কী করবেন? যে অর্থটা রোজগার করছেন, রোজগার করার পর তিনি সংসার ধর্ম করছেন, কিন্তু সংসার ধর্মে একটা টার্গেট রেখেছেন, এটা হচ্ছে শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের কোনো চিটিংবাজের সেবা করব না, আমি কোনো চিটিংবাজের সেবা করব না, শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের সেবা করব, তারা যা বলেন তাদের অবশ্যই এগুলো আমি করব। এটা কীভাবে? এই যে ধর্ম যেটা হলো, ওই যে ধর্ম সাধারণ ধর্ম হিসাবে শুরু করেছিল, ওর যে একটা সাধারণ একটা কমন সেন্স ছিল যে আমি যা করব এটা গুরু বৈষ্ণবের জন্য করলে ভালো হবে, তাহলে তার এটা হলে ধর্মের মধ্যে গণ্য। তা যদি না করে নিজের কামপূর্তির জন্য টাকাগুলো ব্যাংকে রাখলাম, ফুর্তি করব, এসি ঘরে থাকবো, সব, এবার তার বিপরীত।
যখনই ওই অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তি সব কিছু নিজের স্বার্থের জন্য ইউজ করা হলো, একটা পাই পয়সা পর্যন্ত যদি আমার নিজের কারণে আমি ব্যবহার করে ফেলি, তাহলে এমন বন্ধনের কারণ। আর যদি দেখে প্রত্যেকটা ক্রিয়াকর্ম সব গুরু বৈষ্ণব ভগবানের জন্য, তাহলে অজান্তেও বা অতটা বোঝে না, তবেও তার এটা ধর্ম হয়ে গেল। ভগবান একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, দেখো আমার জন্য যদি কেউ বাহ্য দৃষ্টিতে কোনো অধর্ম করে, আমার জন্য বাহ্য দৃষ্টিতে কোনো অধর্ম করে, সেটাও ধর্ম। আর যদি ধর্ম করে চলে, আমাকে বাদ দিয়ে রেখেছে, ধর্ম না। ভগবান নিজেটা বলেছেন, সেটা নিজে ভগবান বলছেন, আমার জন্য যদি অধর্ম করে, সেটাকে ধর্মের মধ্যে গণ্য হবে। আর যদি ধর্ম করে, তাহলে সেটা অধর্মের মধ্যে গণ্য হবে। আমার জন্য যেহেতু করছে না, যেহেতু আমার জন্য করছে না, এটা ডিক্লারেশন ভগবান নিজে দিয়েছেন, আমার জন্য করছে কিনা। অধর্ম হলেও সেটা ধর্মের মধ্যে গণ্য হবে। সেই জন্য বলছেন, মদর্থে ধর্ম কামার্থান। কাম কৃষ্ণার্পণে, ক্রোধ ভক্তোদ্দেশী জনে, এগুলো আছে না, কাম আছে কিন্তু ত্যাগ করতে পারছে না। ঠিক আছে, হচ্ছে না, এখন ত্যাগ হচ্ছে না, কাম থাকুক, কিন্তু কৃষ্ণার্পণে যা কিছুর প্রতি কামনা আছে, বাসনা, কাম আছে, লোভ আছে, জগতে যে বস্তুর প্রতি আমার প্রচণ্ড লোভ আছে, সেই বস্তুগুলোকে প্রভুপাদ বলছে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণকে দিয়ে আসতে হবে। বলে তুমি নাও, করলেই কাল থেকে চলে যাবে। সে খাওয়ার প্রতিও হোক, যে কোনো বিষয়ের প্রতি কৃষ্ণকে অন্তর থেকে, কাপড় করলে হবে না, পরীক্ষা করে দেখতে পারে। প্রভুপাদ এটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। একজনের প্রচণ্ড তামাকের প্রতি লোভ, গড়গড়াতে গড়গড় গড়গড়, দামি দামি মুলতানি তামাক, সে এক একটা তামাকের দাম কি, গোলা করে করে এই তামাক সাজায়। সেই ব্যক্তিকে প্রভুপাদ একদিন বললেন, বা আমি তামাক ছাড়া প্রভুপাদ আমি একদম থাকতে পারবো না, আমি মরে যাব। বলে আপনি কাজ করুন, আপনাকে আমি তামাক সাজিয়ে দেবো, ভালো ভালো তামাক, দামি দামি তামাক আনবো, এনে সাজিয়ে। আগে আপনি কাজ করুন, হুক্কা সমেত, তামাক সমেত গঙ্গার তীরে গিয়ে মাটি খুঁড়ে ওখানে কৃষ্ণকে দিয়ে অর্পণ করে, দায়িত্ব আমার রইল, আপনি দিয়ে আসুন, যান, তাহলে হয়ে যাবে। বলে আপনি আন না, আমি বলছি তো, আমি সব দামি দামি যত তামাক আমার ঘরে আছে। বুঝলে কথাটা? এমন এমন ব্যক্তি আছে, সে ব্যক্তি তার এই তামাক সাজিয়ে দেবে। এই জন্য মুসলমান আমাদের ভাই রাখতেন, ভাইই বলবো, আমার ঘৃণা করে বলছি, বঙ্কিমবাবু মুসলমান রাখতেন। ও কিন্তু অনেক অন্যায় করতো, এত নোংরাম করতো, তুই চাই দেবো ওর মতো তামাক কেউ সাজাতে পারবে না আমার, আর তামাক খেলে আমার বুদ্ধিটা খুলবে। ওই ছাগল এই কথা বলতেন। কি আর বলবো তোমাদের, দুঃখের কথা, গোপন কথা এগুলো সব। তাহলে খালি তামাক সাজিয়ে দেবে, যেগুলোকে জড় বিবেকের আনন্দ বলো, তার বাবাও তাই করতেন। বিবেকানন্দ আমাদের বাড়ি থেকে বিবেকানন্দর কত বেশি দূর, ওর বাবা ছিল ব্যারিস্টার না কি ছিল, ও তামাক সাজিয়ে দিত। 5টা তামাকের বাইরের লোক এলে, যে আসবে, হিন্দু এলে তামাক দেবে, এই মুসলিম এলে এই তামাক দেবে, 5টা লেখা থাকবে, সাজিয়ে দেবে। এইরকম অবস্থা। কাজেই প্রভুপাদ এইভাবে বলতেন যে আপনি গিয়ে আগে কৃষ্ণকে অর্পণ অন্তর থেকে করবেন, পরবর্তী থেকে ঘুচে গেল, আর থাকলো না। কাজেই কৃষ্ণকে যদি আমরা আমাদের লোভের বস্তুগুলো অর্পণ বাস্তবিক অন্তর থেকে করি, তাহলে কখনোই আমাদের আশাটা থাকতে হবে, যেগুলো লোভে। বুঝে গেল না? এমনকি কোরআনে পর্যন্ত যেটা ওরা লিখেছে, ছেলেটাকে অর্পণ করলো, আমি আর নাম বলছি না বিশেষ, তাকে অর্পণ করে দিল আল্লাহর নামে। যাই হোক, তাহলে মদর্থে ধর্ম কামার্থান আচরণ, আমার জন্য করবে সব, সমাজে কোথায় যাবে? সমাজেই তো থাকতে হবে, সমাজ, সাধুরাও তো সমাজেই রয়েছে। বাস্তব সাধুর সমাজ সংসার হলো কৃষ্ণের সংসার,
আর তোমাদের সংসার হলো নিজের সংসার। সংসারই তো কোথায় থাকবে? সাধু যদি পালিয়ে জঙ্গলে যায়, মনে করে আমি সাধু হব, তো হতে পারবে না। জঙ্গলে গেলে তো ওই বদ্ধ মন নিয়েই যাবে। কালকে আলোচনা করবো এই বিষয়ে। জঙ্গলে যে যাবে, পালাবে, কি মনটাকেই তো নিয়ে যাচ্ছে, তো মনটা তো বদ্ধ, ওর মধ্যে বিষয় আছে, ওটা তো সমাধান নয়। সমাধান এইখানে গুরু বৈষ্ণবের ঔষধ সেবন, হরিকথা কীর্তন, ধীরে ধীরে এটা সমাধান হয়, তা নাহলে কোনো সমাধান নেই। এটা নৌকাটা জলেই থাকে, তাতে তো কোনো নৌকা কোথায় থাকবে? নৌকা কি ডাঙায় থাকে? কিন্তু নৌকার ভেতরে যদি জল থাকে তা ডুবে যাবে। নৌকা তো জলেই থাকে, কোথায় থাকবে? কিন্তু নৌকার ভেতরে যদি জল ঢুকে যায় তাহলে তো জল পড়ে নৌকাটা ডুবে যায়। সেইটা হচ্ছে আমরা সংসারই আছি, কিন্তু আমাদের নৌকায় যেন না ডোবে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা। কৃষ্ণের সংসার ভাসবে সবসময়, অথই সংসার সমুদ্রে আমরা ভেসে ভেসে ভগবানের কাছে চলে যাব, এইটাই ভগবান এবার বলছেন। এইবার এখানে ভগবান এইসব উত্তর দিচ্ছেন। পরবর্তীকালে আমি 25 পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম, এটা দিয়ে এবার 26-এ উদ্ধবজি এবার মহারাজ কি বলতে চাইছেন প্রশ্ন করছেন, ভগবানের কাছে সেই কথা আলোচনা করতে হবে। ভগবান বলছেন, দেখো সমস্ত এত যে কথাগুলো বললাম, এই সব কথা করতে হবে। আগে আগে আমি অনেক কথা বলেছি। এবং জিজ্ঞাসায়া অপেয় নানাত্ম ব্রহ্মাত্মনি, হ্যাঁ, উপারমেত বিরজম মনো ময়ি অর্পো সর্বগে, হ্যাঁ, যদি অনিশো ধারয়িত মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষ সমাচার। বলছেন না, যদি এটা না পারো তাহলে এটা করো, আচ্ছা এটাও যদি না পারো তাহলে এটা করো। বোঝা গেল কি বলো? বিভিন্ন একটা অল্টারনেটিভ বলছে। তোমার পক্ষে যদি এটা সম্ভব না তাহলে এটা করো, এটা অন্তত এটা করে যে কোনো না কোনো দিন তোমার সময়। যদি অনিশো, যদি অনিশো মানে যদি তোমার সামর্থ্য না থাকে, যদি না পারো, যদি অনিশো ধারেতে মন ব্রহ্মণি, ব্রহ্মতে আমার ব্রহ্মতে নিশ্চলভাবে মন যদি ধারণ করতে না পারো, তাহলে একটা কাজ করো, ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষ সমাজ, নিরপেক্ষভাবে হ্যাঁ আমার জন্য সব কর্মগুলো করে যাও। তা ঠিক আছে, আজকে না হলে কালকে তোমার হয়ে যায়। আচ্ছা এক কাজ করো, শ্রদ্ধালুর মত কথা শৃণ্বন সুভদ্রা লোক পাবনী গায়ন অনুস্মরণ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন মুহ। আমার যে দিব্য জন্ম কর্ম আদি বিভিন্ন কর্মের যে উৎসব, বিভিন্ন হরিকথার উৎসব, এগুলো শোনো। আর শুনে যখন বেশি করে শুনবে তখন ঢেকুর আসবে, বেশি খেয়ে নিয়ে ঢেকুর আসবে এও করে, এরকম গায়ন অনুস্মরণ, এর তুমিও গান করবে। গুরুদেব বড় কৃপা কলি গৌরব বনমজে গদ্যমে দিয়েছ সব, আজ্ঞা দিলাম রে এই ব্রজে বসে হরিনাম করো। গুরুদেব বলে যে আমি করছি, তাই কিনা? আমি কীর্তন করছি না, অনুকীর্তন করছি। প্রত্যেকটা কথা গুরুবর্গের আনুগত্যে কুকুর ভেবে নিজেকে প্রত্যেকটা কথা গুরুবর্গের আলোচনা করতে হবে, তার লাভ হবে না। আমি কর্তা, আমি বক্তা, এটা মৃত্যুর কারণ, অপমৃত্যু। তাহলে এইগুলো করব, আমার দিব্য কর্মজন্ম এগুলো সব করতে থাকো। তারপরে বলছেন মদর্থে ধর্ম কামার্থান আচরণ মদপাশ্রয় লভতে নিশ্চলাম ভক্তি ময়ি উদ্ধব সনাতন। কিন্তু উদ্ধব একটা কথা, সবচেয়ে বড় কথা কি জানো, কোনো বাহাদুরি আমাদের দেখাতে হবে না, একটাতেই বাজিমাত হয়ে যাবে। তুমি মূর্খ হও, পড়াশোনা জানো না, নিচু জাতি, সব হও, যদি তুমি সাধুসঙ্গ করে পারো। ভগবান এই কথাটা এখন বলছে, সৎসঙ্গ লব্ধ্যা ভক্তা ময়ী মাম স উপাসিতা সবৈ মে দর্শিতম সদ্ভীর অঞ্জসা বিন্দতে পদম। What you are supposed to get after giving so much energy that you can get very easily by sadhu sangha. ভগবান বলছে যেটা তুমি অনেক কষ্ট করে অনেক লড়াই করছো, কিছুতেই নিজের উপর জয়প্রাপ্ত হতে পারছো না, তুমি যে ইচ্ছে করে নোংরামো করছো এটাও নয়, তোমার তর্ক করার ইচ্ছা নাই, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, বদ্ধবসায়গুলো হয়। এই জন্য গুরু বৈষ্ণব তার দোষ দেখে না, স্নেহ করে কাছে ডাকে, আদর করে বোঝায়, কেন বোকা বোঝে না, এইভাবে বোঝায় তাদের। তর্ক বিতর্ক, সেবা রাজ্যে তর্ক বিতর্কে
আমাকে কি গুরুদেব ঘাড়ের মধ্যে কি কিছু বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছিল, তোকে এইগুলো করতে হবে, টাকা আনতে হবে। যে সেবাটা তিনি দিয়েছেন এই সেবাটা আনন্দের সঙ্গে, আমি যদি মনে করি গুরুদেব আমাকে বোঝা, আরে পড়া যায় এগুলো, এত পড়া যায়, তাই তো হয়ে গেল, তাহলে সেবাতে আনন্দ নেই। সেবাতে যে আনন্দ পায় এটা মুখের কথা নয়, গল্প কথা নয়, যারা জীবনে সেবার আনন্দ পেয়েছে তারাই জানে। যারা ভবিষ্যতে সেবার আনন্দ পাবে তারাও বুঝতে পারবে সেবাতে কি আনন্দ। যে সেবাটা গুরু বৈষ্ণব স্বীকার করবে, ভগবান স্বীকার করবে অন্তর থেকে, কেন সেবা মানে সেব্যে সন্ত, আমি ইচ্ছা মতো করে দিলাম, যা ও ক্ষতি হোক না, এ তো পৌপাদের ক্ষতি হবে, আমার কি হবে, এইভাবে করে দিলাম, তাহলে তো হবে, সেবা হলো না, এটা কর্ম হয়ে গেল, তাহলে তার ফল পাচ্ছে না, শক্তি পাচ্ছে না। এই জন্য যে কোনো জিনিস আদরে, আমাকে যদি বাসন মাজতে দিত, যারা দেখেছে তারা দেখেছে, কেউ জানতো না, চুপচাপ বসে বাসন মাজ, ওরা সব ওই যে গোধনে ওই সব ছাগলগুলো ঘুরছে এদিক ওদিক, বড়ো বড়ো লেকচার দিচ্ছে, আমি আস্তে আস্তে বাসন মাজি, আস্তে আস্তে বাসন মাজে সেবা দিয়েছে, ভগবান আসবে বাসন মাজবে, কী হয়েছে ক্ষতিরাজ, এই তো নৃসিংহ বলি তো জিজ্ঞেস করে আসো, ও বেঁচে আছে এখন, বাবা কী সেবা করতে হবে, বাসন মাজে, হ্যাঁ জানি এসে কারোর সঙ্গে ঝামেলা লাগবে না, আর হরিকথা বলবো আর বাসন মাজবো, ভালো হবে। এখন ভগবান অন্য অন্য সেবা দিয়ে দিচ্ছেন, কী করবো আর, এগুলো করো, যে সেবা দেন সেটি ভালো। কাজেই সৎসঙ্গ লব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ী মাম সপাসিতা সবই মে দর্শিতম সদ্ভীর অঞ্জসা বিন্দতে পদম, যেটাতে উদ্ধব অতি অনায়াসে তুমি কৃতকার্য হতে পারবে, তোমার টার্গেটটা ফুলফিল হবে অতি অনায়াসে। এটা কি জানো, এটা হচ্ছে সৎসঙ্গের দ্বারা যে কৃপাটা তুমি পাবে, সৎসঙ্গের দ্বারা তুমি যে ভক্তিটা পাবে, তার দ্বারা তুমি যখন আমাকে সন্তুষ্ট করবে তাদের আদেশ নির্দেশ অনুযায়ী, তখন যে কি হবে এটা তুমি না করলে বুঝতে পারবে না। এই জন্য বলছেন সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা। সেদিনকেও বলছিলাম কৃষ্ণ ভক্তির জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণ ভক্তির জন্মমূলটাই সাধুসঙ্গ। কোথা থেকে পাবে? গুরুদেব কৃপা করলেন, তাকে লোকে চেনে না, বাইরের লোক, আমরা ইন্টারনেটে আস্তে আস্তে দিয়ে দেখি একটা মহাপুরুষ ছিল, কেউ চিনত না তাকে, তিনি যে কত বড় সাধু ছিলেন, ভালো, এরকম আদর্শমান লোকই পাওয়া যায়। আমাদের সেইগুলো তো বজায় রাখতে হবে, তার আদর্শ, তার কিছু কী সম্মান হলো, তাকে আমি গুরুদেবকে ভালোবাসি বলে দিলাম মুখে, কোনো হরিকথায় দেখেছো আমি গুরুদেবের নাম নিয়ে কিছু চেষ্টা করেছি লাভ পূজা পুজতে, একটাও পারবে না। হাজার হাজার হরিকথার মধ্যে বিভিন্ন একটাও নেই আছে যেখানে গুরুদেব নাম নিয়ে আমি নিজে কিছু ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করেছি, বরঞ্চ নামটাই বেশি বলি না, যারা জানা জানবে কোন মহাপুরুষ কৃপা করেছে। কারণ বলা মানে এটা নিজের ল্যাজটা নাড়া, বড় ল্যাজ হয়ে গেছে আমার, এটা নিজের আত্মপ্রশংসা, এটা এক ধরনের আত্মা। ওই জন্য রূপ সনাতন আদি কোনোদিন হট হট করে, এখন সব জায়গায় গুরুইজম, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, গুরুইজম, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম, মার্কসিজম, এগুলো ইজম হয়ে গেছে। তা আমাদের ইজম গুরুদেব, গুরুদেব গুরুদেব তার রক্ত মাংসের, আমার গুরুদেব বড় তোমার থেকে, তাই তো এখন এই হয়েছে লড়াই। সে বুঝতে পারছে তার গুরুদেবতার নরকে, সে নিজেও জানছে, নিজে উপলব্ধি করছে, তারপরও পয়সা আছে, কর, যেটা পাবি পাবি। এই জন্য বলছেন উদ্ধব সৎসঙ্গ লব্ধয়া ভক্তিয়া, সৎসঙ্গের ফলে যে ভক্তির তোমার হৃদয়ে জাগরুক হবে, ময়ী মাম সপাস্তা, এর দ্বারা তুমি যখন আমাকে আরাধনা করবে, উপাসনা করবে, সবই মে দর্শিতম সদ্ভীর অঞ্জসা বিন্দতে পদম। এর দ্বারা কি হয় জানো, যিনি সৎসঙ্গজনিত মদ ভক্তি দ্বারা আমাকে ধ্যান করেন, চিন্তা করেন, ভজন করেন, তিনি মদীয় সাধুজন দর্শিত পদ অনায়াসে লাভ করে থাকেন। মহাজন যেন গত সফন্ধ্যা, আমার গুরুদেব যদি ভগবানের কাছে দিয়ে থাকেন, পৌপাত গেছেন, গুরুদেব গেছেন, কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ভগবানের কাছে যাননি, গেছেন নয়,
যাননি প্রমাণ করতে পারবেন, গেছেন, তার হাজার হাজার প্রমাণ আছে। তাহলে প্রভুপাদের চরণে তিনি চলে গেছেন। এখন আমি যদি চিটার না হই, ধোকাবাজ না হই, আমাকেও তো সেখানেই যেত, কোথায় যাব? নরকে যাব। যদি খারাপ কাজ করে নরকে যাব, তা নাহলে গুরুদেব যদি ডেকে নেন তার কাছে যাব, শরীর ছেড়ে কোথায় যাব? ভগবানকে তো চিনি না, তিনি ডাকলেই থেকে না ভগবান থাকবেন। এইভাবে 25 পর্যন্ত বিগত দিনে খালি তথাকথিত আলোচনা হয়েছিল। এখন উদ্ধব এখন ভগবানকে প্রশ্ন করছেন, এই পর্যন্ত আজকে আমরা স্থির রাখবো। প্রশ্নটা শুনে নাও, সেটা হচ্ছে কি, সাধু স্তব উত্তম শ্লোক মাতহা। সাধু সাধু তোমার যে এই মত, যে বিচারগুলো বললে অতি উত্তম, ভালো হল। সাধু স্তব উত্তম শ্লোক মাতহা কিদৃক বিদহ প্রভু ভক্তিস্তয়ী উপযুজ্যতে কিদৃশী সদ্ভীর আদৃতা। সাধুরা এই ভক্তির পথকে কীরকম আদর করেন, কিভাবে তোমার মতামত কি, কিভাবে এইটা করলে ভালো হয়, প্রয়োগ করবে কি? খালি থিওরিটিক্যাল শুনলে তো হবে না, এটা কি করে? ভক্তিস্তয়ী, তোমাতে কিভাবে ভক্তি আরোপ করতে হয় যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়, এগুলো পদ্ধতি কি, কে করবে, কি করে বুঝবো, এগুলো বলছে। এই জন্য বলছেন সাধু স্তব উত্তম শ্লোক মতঃ কিদৃক বিধ, কি প্রকারে প্রভু ভক্তিস্তয়ী উপযুজ্যেত কিদৃশী সদ্ভীর আদৃতা। সাধুরা কি পদ্ধতিকে আদর করেন, কিরম দেখান, এরা বলো। এ তৎমে, এই সব কথা, এ তৎমে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎ প্রভু প্রণতায় অনুরক্তায় প্রপন্নায় কথ্যতা। কতগুলো বিশেষণ বললেন, এই কথাগুলো যদি আপনি দয়া করে আমায় বলেন। পুরুষাধ্যক্ষ, যত পুরুষ আছেন, যাদের পৌরুষ আছে, জীবাত্মা অভিমান, সেই তার পুরুষের ওপরে তিনি অধ্যক্ষ, আর তার অনন্ত জীবকে তিনি চালাচ্ছেন। এই তো এক কথা, কালকে ব্যাখ্যা করব। লোকাধ্যক্ষ, লোকাধ্যক্ষ যত লোকপাল আছে, যা কিছু আছে, সবার অধ্যক্ষ আপনি। ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি। তুমি হৃদয়তে বসে রয়েছ, এ চালাচ্ছ, তুড়ি মেরে ফুঁ দিয়ে চালাচ্ছ জগৎকে, কেউ বুঝতে পারছেন না, সব বোকা বানিয়ে দিয়েছে মায়া। তাই যে বলছেন জগৎ প্রভু, জগতের প্রভু, জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার যা কিছু সব তো তুমি করছো, জগৎ প্রভু। তোমার নাম তো জগন্নাথ, জগন্নাথ কথার নয়, জগতের নাথ। তাহলে আমার মতো একটা দিনহীন প্রণতায়, আমি তো তোমাকে যে প্রণিপাত করছি, প্রণতায় অনুরক্তায়, আমি কেবল তোমার কাছে প্রণত হয়েছি এরম না। প্রণত মানে অভিমান ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার কাছে শরণাগত হয়েছি, তুমি আমার সত্য কথাটা জানো, এটার নাম হলো প্রণতায়, এক কথার মধ্যে। আর অনুরক্তায় মানে আমার অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি কোনো আসক্তি, কোনো মা বাবা ভাই বন্ধু কামিনী কাঞ্চন ঢাকা কিছু আমার, খালি তোমার প্রতি। উদ্ধব যখন বাচ্চা ছিল, ভাগবতে বলছেন, উদ্ধব যখন বাচ্চা ছিল তখন মা বলতো, বাবা খাবি আয়, জলখাবারটা খেয়ে যা। আমি খাবো না। কি করতো? কৃষ্ণকে নিয়ে খেলতো, লেখা আছে ভাব। যখন মা জলখাবারের জন্য, বা খেয়ে যা, বলতে কালকে খেয়েছিস, খেয়ে যা, আমি খাবো না, আমার খিদে নেই। কারণ কৃষ্ণকে বানিয়ে খেলতো। এই করতে করতে কৃষ্ণের রূপটাই পেয়ে গেল, কৃষ্ণের ধ্যান করতে করতে কৃষ্ণের স্বরূপ প্রাপ্ত বেঁচে থাকাকালীন অবস্থা। এইটা আপনি যদি দয়া করে বলেন আমাকে, প্রণতায় অনুরক্তায় প্রপন্নায় কথ্যতাম। এই পর্যন্ত আজকে থাকলো, কালকে আবার আমরা। তাহলে কি দিয়ে শুরু করেছিলাম আমরা? তাবৎ ভয়ম দ্রবিণ দেহ সহিত নিমিত্তম তাবৎ স্পৃহা পরিভব বিপুলশ্চ লোভঃ তাবৎ মম ইতি অসৎ অবগ্র আর্তিমূলম যাবন নতে ভক্তিমভয়ম প্রপ্रणीत লোকঃ। वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।